combustion reaction na enna? The organic compounds when it reacts with oxygen gives off heat. Heat produce பண்ணுச்சுனா அந்த reaction என்னன்னு சொல்லுவோம் combustion reactions along with the liberation of carbon dioxide and water. அதில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? We have seen about the sooty flame and non-sooty flame. So எந்த compoundsலாம் sooty flame கொடுக்கும்? எந்த compound sooty flame கொடுக்கும்? Unsaturated compounds will give the sooty flame, whereas saturated compounds will give the non-sooty flame. Saturated, unsaturated na enna? Saturated na enna? Unsaturated na enna? Boys sollu. Saturated na unsaturated na enna? என்ன கவனிக்கிறீங்க? Saturated na enna? Unsaturated na என்னன்னு கேட்டேன். பாய்ஸ் உங்க கிட்ட தான். Saturated na enna? Unsaturated na enna? Saturated means single bond, double bond or triple bond இருந்துச்சுனா அது என்னது? Unsaturated compounds. இதுவே தெரியலனா கஷ்டம். ஓகேவா? So saturated compounds will give the non-sooty flame, unsaturated compounds will give the sooty flame ன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? So next என்ன பார்த்தோம்? Oxidation reaction. Oxidation reaction னா என்ன? alcohol oxidize பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? carboxylic acid கிடைக்கும். So methanol oxidize பண்ணா metanoic acid, ethanol oxidize பண்ணா etanoic acid. So oxidizing agent use பண்றோம். என்னென்ன oxidizing agent இங்க யூஸ் பண்றோம்? alkaline KMNO4 or acidified potassium dichromate K2Cr2O7 யூஸ் பண்ணும். So next property என்னது? addition reaction. So addition reactionல என்ன ஆகும்? unsaturated compoundsல hydrogen add பண்ணோம்னா என்னவா மாறும்? saturated மாறும் in presence of nickel or palladium catalyst யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? so nickel or palladium catalyst அங்க போடணும் because reaction condition ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனா we have to mention in the equation. ஓகேவா? so nickel இல்ல palladium catalyst யூஸ் பண்ண போறோம். அங்க என்ன நடக்கும்? unsaturated, which means double bond or triple bond இருந்துச்சுனா என்னவா மாறிடும் நமக்கு? saturated, which means என்னது? single bond நமக்கு change ஆயிடும். next substitution reaction. Substitution reaction னா என்னது? substitute ஆக போகுது. கரெக்ட்டா? so hydrogen க்கு பதிலா chlorine என்னவாகும்? substitute ஆகும். example CH4. methane ல என்ன பண்ண போறோம்? Cl2 in presence of sunlight ல add பண்ணும்போது என்னவாகும்? metal chloride will be formed. metal chloride என்னவாகும்னா form ஆகும். so substitution reaction ரொம்ப simple. next we have seen about the ethanol. ethanol னா என்னது? CH3 CH2 OH. அதோட physical properties பார்த்தோம். so அதோட uses ethanol is used in solvent most use ஆகும். cough syrups, medicines, medicinal purpose ல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம். next reaction with sodium. ethanol with sodium என்ன கொடுக்கும்? sodium ethoxide. so CH3 CH2 ONA plus liberation of the hydrogen gas. Hydrogen gas will be liberated there. next reaction to give unsaturated hydrocarbon என்னவாகும்? அதே ethanol எடுத்து corn sulfuric acid add பண்ணோம்னா sulfuric acid is the dehydrating agent ன்னு பார்த்தோம். so dehydrating agent னா என்ன? it removes the water molecules. water molecules remove பண்ணா என்ன form ஆகும்? ethene will be formed. so இது வரைக்கும் பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? so next we are moving to ethanoic acid. so ethanoic acid na enna? first eth na 2 carbon will be there. oic acid na enadhu? anga carboxylic acid group. so carboxylic acid group na enadhu? COOH. so hydrogen balance பண்ணும்போது CH3COH. அதோட formula என்னது? CH3COH. அதோட structure எப்படி இருக்கும்?
double bond O, OH. So structure will be எல்லாத்தையும் நம்ம open chain structure ஆ போடுறது தான் என்னது அதோட structure ன்னு மென்ஷன் பண்ணும். So it belongs to carboxylic acid group. It is a weak acid. 5 to 8% of carboxylic acid solution ஐ எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் வினிகர்ல யூஸ் பண்றோம். So வினிகர்ல என்ன யூஸ் பண்றோம்னா 5 to 8% of acetic acid. So etanoic acid ஓட common name என்னன்னு பார்த்தோம்னா acetic acid. So etanoic acid CH3COH அதோட common name என்னது acetic acid. 5 to 8% of acetic acid எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா வினிகர்ல யூஸ் பண்றோம். So vinegar எங்க again யூஸ் பண்றோம்? Vinegar is used in as a preservatives in pickles எல்லாம் preservatives என்ன பண்றாங்கன்னா யூஸ் பண்றாங்க. Preservatives என்னது? சீக்கிரமா கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம vinegar யூஸ் பண்ணலாம். So vinegar என்னது? Vinegar is nothing but 5 to 8% solution of 1 markல they might ask. So and the percentage ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 5 to 8% of carboxylic acid in water is used in a vinegarல யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? So melting point of etanoic acid என்னன்னு பார்த்தோம்னா 290 Kelvin. So etanoic acid is also called as glacial acetic acid. இந்த question கேட்பாங்க. Why etanoic acid is also called as glacial acetic acid ன்னு ஏன் சொல்றாங்க? Etanoic acid ஓட இன்னொரு நேம் acetic acid. Okay, fine. Why glacial acetic acid? Because during winter season அதோட melting point ரொம்ப லோவரா இருக்கிறதுனால during winter seasonல என்ன ஆகும்னா சீக்கிரமா அது freeze ஆயிடும். freeze ஆயிட்டு ice flakes எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? So அந்த மாதிரி appear ஆகும். So அதனால தான் அது glaciers மாதிரி appear ஆகிறதுனால like this. So glaciers மாதிரி இருக்கிறதுனால it is also called as glacial acetic acid. சீக்கிரமா அது அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடும்னா சேஞ்ச் ஆயிடும். ஏன் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுனா because melting point was very low. Okay, so melting point என்னது 290 Kelvin. Why etanoic acid is also called as glacial acetic acid na என்னது? Because it freezes and looks like a glaciers மாதிரி appear ஆகிறதுனால glacial acetic acid ன்னு சொல்றாங்க. Next, chemical properties of etanoic acid. So chemical properties la first one is esterification reaction. So esterification ku munadi we will see with metal carbonates or metal bicarbonates. So how etanoic acid is going to react with metal carbonates illa metal bicarbonates kuda eppadi react aga pogudunu paaklam. So etanoic acid formula enna? CH3 COOH. Again metal carbonates I am taking sodium carbonate Na2CO3 எடுக்கிறேன். So இது என்னது? Carboxylic acid. Acid plus metal carbonate gives what? Acid base la படிச்சீங்களா? Salt plus water ah. Carbon dioxide plus metal carbonate கூட acid போட்டோம்னா என்னவாகும்? Carbon dioxide and water will be eliminated. So எனக்கு byproduct இங்க என்னதுன்னா carbon dioxide and water. Because it is also a acid தான், carboxylic acid தான். இது ஒரு weak acid. Weak acid கூட நம்ம metal carbonate போட்டோம்னா again I will get carbon dioxide and water. So எனக்கு salt என்ன form ஆகும்னா the sodium will be coming here. So CH3 COONA. So இதோட name என்னன்னு பார்த்தோம்னா sodium acetate or sodium etanoate. So acid கூட metal carbonate sodium carbonate போடுறோம். நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்னதுன்னா carbon dioxide and water will be eliminated.
So in the ஹைட்ரோஜனுக்கு பிளேஸ்ல என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகும் நமக்கு? sodium will be substituted. இதோட நேம் என்னன்னா sodium acetate இல்லனா sodium ethanoate ன்னு சொல்லலாம். Next, with base. With base, again ethanoic acid oda properties தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So ethanoic acid plus NaOH. So acid plus base gives salt and water. So again எனக்கு product sideல கண்டிப்பா water will be there. So இங்கேயுமே எனக்கு என்னவாகும்னா this Na will be substituted here. இங்க இருக்க ஹைட்ரோஜனும் OH சேர்ந்து வாட்டரா எனக்கு எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. this Na will be substituted here. எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் again CH3COO Na. So name will be the same, sodium acetate or sodium. Na ஃப்ரண்ட்ல போட கூடாது. இங்க வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அது வேற. ஓகேவா? இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ல கேட்டயான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆனயான் செகண்ட் இருக்கும். இங்க டிஃபரண்டா Na ஃப்ரண்ட்ல எல்லாம் போட கூடாது. ஓகேவா? என்னாச்சு? நெக்ஸ்ட் ஒன், last reaction was esterification reaction. So மூணு reaction தான். So esterification reaction na enna? First ethanoic acid. I am going to treat ethanoic acid with ethanol. Ethanol formula enna? Ethanol formula enna? CH3OH. Okay va? So esterification reaction la ethanol ethanoic acid கூட react பண்ணும். ஓகேவா? இங்க என்னவாகும்னா H and OH will be eliminated. இங்க இருக்க H உம் இங்க இருக்க OH உம் என்னவா eliminate ஆகும்னா வாட்டரா eliminate ஆகும். H plus OH will combine together to form water eliminate ஆயிடும். பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்கீங்க? CH3 COO there. இங்க என்னது? CH2 CH3. So இதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ethyl ethanoate. So இது என்னதுன்னா this is the ester. இந்த காம்பவுண்ட தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா எஸ்டர்னு சொல்றோம். C போடலாம், எப்படி வேணாலும் போடலாம். CH3 CH2 COO CH3 இப்படியும் போடலாம். போட்டா சேம். ரெண்டுமே சேம் தான். இங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆசிட் ஆல்கஹால் போடுறேன். ஆல்கஹால் போட்டுட்டு ஆசிடும் போடலாம். எப்படி போட்ட? பிகாஸ் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி தானே வரும். இப்படி இருக்கா? சோ இந்த கார்பன்ல எனக்கு எத்தனை ஹைட்ரோஜன் வரும்? 2 ஹைட்ரோஜன் தானே வரும். சோ அதை வச்சு தான் நம்ம அங்க போடணும். ஓகே, இங்க நான் 3 ஹைட்ரோஜன் நான் போட்டேனா எனக்கு கார்பனோட வேலன்சி will not be fine. So CH2 தான் மிடில். சோ எங்க கட் ஆகுதோ அங்க தான் என்னால என்ன பண்ண முடியும்? ஜாயின் பண்ண முடியும். சோ இங்க தான் கட் ஆகுது. இந்த பார்ட்ல தான் என்ன பண்ணனும்? நான் இத ஜாயின் பண்ணனும். அதே மாதிரி இந்த பார்ட்ட தான் நான் என்ன பண்ணனும்? அங்க ஜாயின் பண்ணனும். So இந்த காம்பவுண்ட தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா எஸ்டர். எஸ்டர் is the sweet smelling compound.
ஒரு மாதிரி ஃப்ரூட்டி ஆர்டர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ எஸ்டரோட ஆர்டரே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். என்னது என்ன சொல்ற சொல், என்ன புரியல சொல் கேளு. கவனி, எட்டனால் கூட எட்டனாயிக் ஆசிட் ஆட் பண்ற வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரிமூவ் ஆகுது. வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரிமூவ் ஆயிட்டு எனக்கு கிடைக்கிற காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங் காம்பவுண்டா இருக்கும். அந்த ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங் காம்பவுண்டரா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா எஸ்டர்னு சொல்றோம். திஸ் எஸ்டர் காம்பவுண்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பெர்ஃப்யூம் ப்ரிப்பரேஷன்ல எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த எஸ்டர் காம்பவுண்டை யூஸ் பண்றாங்க. பிகாஸ் அதோட ஆர்டர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால, ஸ்வீட்டா இருக்கிறதுனால, பிளசண்டா இருக்கிறதுனால இட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் பெர்ஃப்யூம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல எஸ்டர் காம்பவுண்டை யூஸ் பண்ணாங்க. எஸ்டர் இஸ் நத்திங் பட் இந்த COO குரூப் வந்து மிடில்ல இருந்துச்சுன்னா அது எஸ்டர்னு சொல்லுவோம். இப்போ எப்படி நம்ம C டபுள் பாண்ட் O மிடில்ல இருந்துச்சுன்னா என்னது? C டபுள் பாண்ட் O மிடில் ஆஃப் தி செயின்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்? கீட்டோன். So அதே மாதிரி எஸ்டர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப். COO மிடில்ல இருந்துச்சுன்னா அது எஸ்டர். எஸ்டர்ன்றது புதுசுலாம் இல்ல, அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனல் குரூப். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்ச ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னென்னது? ஆல்கஹால், ஆல்டிஹைட், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், கீட்டோன் தான் படிச்சிருக்கோம். So ester is also one of the functional group. Ester na என்னதுன்னா COO group middle இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ester. So இத பத்தி டீடைலா நம்ம இன்னும் further higher classesல படிப்போம். Okay வா? So esterification reaction. What is esterification reaction னா என்ன சொல்லுவீங்க? And again இங்க வந்து நம்ம ஒன்னு மிஸ் பண்ணிட்டோம். In presence of acid. So when alcohol reacts with acid in presence of, when alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of mild acid la nama react பண்ணும்போது formation of ester will be formed. Under reaction அத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Esterification சொல்றோம். So the reaction in which alcohol reacts with carboxylic acid in presence of acid to give ester and water. So in the particular reaction ana என்னன்னு சொல்றோம்னா esterification reaction. ஏன் esterification? Because ester compound அங்க form ஆகிறதுனால particular reaction நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா esterification reaction சொல்றோம். So one of the important reaction okay va. Next reaction, saponification reaction. So saponification reaction is just opposite of esterification reaction. So இத ரப் பண்ணலாமா? So esterification reaction na என்ன ஆகுது? alcohol acid கூட react ஆகும்போது in presence of acid ல எனக்கு ester form ஆகுது. Saponification reaction is just opposite of esterification reaction. So just opposite na நம்ம first என்ன எடுக்க போறோம்னா ester தான் எடுக்க போறோம். Okay வா? So ester so நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க எஸ்டர் எத்தில் எட்டனோயிட் எடுக்கிறோம். இங்க என்ன யூஸ் பண்ணோம்? in presence of acid. அப்ப நம்ம ஆப்போசிட்னு சொன்னா இங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்?
பேஸ். அங்க ஆசிட் யூஸ் பண்ணோம்னா இங்க பேஸ். ஓகே, அங்க எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்க எஸ்டர் தான் ரியாக்டன்டாவே இருக்கு. சோ அப்ப எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகணும் ஆப்போசிட்னா இதுதான் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகணும். கரெக்ட்டா? எனக்கு alcohol will be formed as such. alcohol CH3 CH2OH எத்தனால் எனக்கு அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிடும். அண்ட் ஆசிட்ல என்னவாகும்னா H க்கு பதிலா Na will be substituted. இங்க இருக்க ஆசிட் எனக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது, பட் இங்க இருக்க ஹைட்ரோஜனுக்கு பதிலா இந்த Na வந்து என்னவாயிடும்னா சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிடும். மற்ற எதுவுமே டிஃபரெண்ட் இல்ல. மற்றபடி இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ அங்க இருக்க எஸ்டரை எடுக்கிறோம், எஸ்டர்ல பேஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இது வந்து ரியாக்டன்ட் இங்க இருக்க ரியாக்டன்ட் எனக்கு என்னவா மாறுதுன்னா ப்ராடக்டா மாறுது. பட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல என்னவாகுதுன்னா சோடியம் வந்து எனக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகும். ஸோ இதையே சாப்போனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா because இங்க கிடைக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட், this compound is used in the preparation of soaps. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு காம்பவுண்டை தான் நம்ம எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா சோப் ப்ரிப்பரேஷன்ல யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சாப்போனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றோம். So esterification and saponification ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான ரியாக்ஷன் in this chapter. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் போலாமா? Okay, no. So esterification, it is esters have a sweet smell. அதனால எங்க யூஸ் பண்றாங்க பெர்ஃப்யூம்ஸ்லயும் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸாவும் என்ன பண்றாங்கன்னா எஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. On treating ester with NaOH பேஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. அந்த பர்టిక్యులர் ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? சோ இத வேர்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? So now soaps and soaps actions பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ அங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம், CH3 COO Na இந்த காம்பவுண்டரா இந்த மாதிரி இருக்க காம்பவுண்டரா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம், சோப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ கவனி, soaps is nothing but it is the sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. Soaps na என்னதுன்னா it is the sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. So carboxylic acid na என்னது COOH. கரெக்ட்டா? இதான carboxylic acid. So இந்த இருக்க H க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்னா Na. Sodium salt of carboxylic acid na COONA. Long chain carboxylic acid ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, which means இந்த COO கூட எத்தனை கார்பன் வேணாலும் என்ன பண்ண முடியும், லிங்க் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டா? சோ எவ்வளவு பெரிய செயினா வேணாலும் எனக்கு இருக்கலாம். ஓகேவா? சோ அததான் இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா லாங் செயின் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் மென்ஷன் பண்றாங்க. சோ எவ்வளவு பெரிய செயினா இருக்கும்னா இட் வாஸ் லிங்க்டு வித் 17 கார்பன். சோ சோப் மாலிக்யூலோட ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா C17H35COONA. இதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சோடியம் ஸ்டெரேட். most commonly used molecule இது, பட் நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் காமனா யூஸ் பண்றது வந்து ஸ்டெரேட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோடியம் ஸ்டெரேட் C17H35COOH is called as
ஸ்டெரிக் ஆசிட். இங்க இருக்க Hல Naவை substitute பண்ணோம்னா sodium stearate which was used in the preparation of soap. இததான் soap molecule ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? now listen, இப்ப soaps எப்படி ஆக்சுவலா ஒர்க் ஆகுது, soap ஆக்ஷன் தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த செயின், இதுதான் என்னது செயின். இந்த செயினை நான் எப்படி மென்ஷன் பண்ண போறேன்னா டெயில் பார்ட்டா மென்ஷன் பண்ண போறேன். இந்த பார்ட்டை எப்படி மென்ஷன் பண்ண போறேன்னா ஹெட் பார்ட்டா மென்ஷன் பண்ண போறேன், லைக் திஸ். சோ இந்த ஹெட் பார்ட் என்னது COO Na பார்ட். இந்த டெயில் என்னது C17H35 which is nothing but the chain and hydrocarbon chain. இது வந்து என்னதுன்னா head part. This head part was hydrophilic. Head part வந்து என்னதுன்னா hydrophilic. Tail part was hydrophobic. இங்க ரப் பண்ணலாமா? ரப் பண்ணவா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். So tail part என்னது hydrophobic. Head part was hydrophilic. So hydrophilic, hydrophobic na என்னதுன்னா hydrophile. Phile na என்னது? Phile na word கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Phile is nothing but love ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? So hydrophilic na என்னதுன்னா it is a water loving அர்த்தம். It have more attraction with water and head part க்கு water கூட நிறைய attraction இருக்கு. It has more affinity to water. More affinity na more attraction with water. Water கூட நிறைய attract ஆகும். Head part. Hydrophobic. Phobia என்ற word யாச்சு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்னது? Fear. Which means water கூட எந்த ஒரு attractionமே இருக்காது. It hates water. ஓகேவா? So it has no attraction with water. So water கூட attract ஆகுதாங்கன்னா it will attract with oil. Oil கூடலாம் என்னவாகும்னா attract ஆகும். Which means இந்த part will attracted towards the dirt. Mostly dirt contains oil da nama dirt nu solluvom. Okay va? So this tail part will attracted towards dirt whereas head part will be attracted towards water. So idu verikum purinjudha? So soaps na ennan paatom. It is the long sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. Adoda molecules eppadi represent pandrom? So இந்த மாதிரி represent பண்றோம். இதுல head part வந்து என்னது COO Na part. That long chain part was C17H17 part வந்து நம்ம tail mention பண்றோம். ஓகேவா? So head part வந்து hydrophilic. The tail part was hydrophobic. இது வரைக்கும் clear-ஆ? So இதெல்லாம் அதோட nature and soap molecule ஓட nature. Now how it going to work actually? எப்படி work ஆக போகுது? So இப்போ ஒரு clotல dirt இருக்கு. ஓகேவா? So consider this as a clot. இதுதான் dirt ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? கன்சிடர் பண்ணி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர்ல ரின்ஸ் பண்ணுவோம். வாட்டர்ல ரின்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? சோப் போட போறோம். சோப் போடும்போது என்ன ஆகும்னா சோப் மாலிக்யூல் தான் இது. This was the soap molecule. So soaps நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா it forms the structure like this. ஏன் இப்படி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது? Because this tail part was attracted towards the dirt and part. Correct? Head part வந்து attracted towards water. So இந்த dirt சுத்தி என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி
ஃபார்ம் ஆகும். சோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனை என்னன்னு சொல்றோம்னா மைசெல்ஸ்னு சொல்றோம். This formation of cluster is called as micelles. So micelles is nothing but during the cleansing action of soap, there will be the formation of clusters in which hydrophobic tail part will face inwards, whereas hydrophilic head part will face outward. So they might ask define micelles ன்னு கேட்கலாம். மைசெல்ஸ்னா என்னது? இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா மைசெல்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ கிளஸ்டர்ஸ்னா இட் வில் பி லைக் நல்லா வந்து கிளஸ்டர்ஸா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அந்த டர்ட்டை சுட்டி என்னவாயிருக்கும்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ டெய்ல் பார்ட் ஃபேஸ் இன்வர்ட்ஸ் whereas ஹெட் பார்ட் வில் ஃபேஸ் அவுட்வர்ட்ஸ். அந்த ஃபார்மேஷனா என்னன்னு சொல்றோம்னா மைசெல்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாத் இருக்கு, கிளாத்ல வாட்டரை ரின்ஸ் பண்றோம். சோப்ஸ் போடும்போது என்னவாகும்னா there will be the formation of micelles. மைசெல்ஸ்னா என்னது? டெய்ல் பார்ட் will be attached to the dirt. டெய்ல் பார்ட் வந்து இன்சைட் ஆகும், இன்வர்ட்ஸ் ஆகும். the head part will be faced outwards. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் என்னன்னு சொல்றோம்னா மைசெல்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வாட்டர்ல போட்டு ரின்ஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? சோப்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு வாட்டர்ல போட்டு ரின்ஸ் பண்ணும்போது என்னவாகும்? ஹெட் பார்ட் வந்து வாட்டர் லவ்விங், ரைட்? ஹைட்ரோஃபிலிக். ஸோ அப்போ வாட்டர் கூட நிறைய அட்ராக்ஷன் இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ வாட்டர் கூட இந்த ஹெட் பார்ட் என்னவாகும்னா அட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ வாட்டர் கூட அட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஆயில் பார்ட் டர்ட்டையும் கூடவே சேர்ந்து என்னவாயிடும்னா வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணிடும். ஸோ இந்த பார்ட்டை என்னால பிரேக் பண்ண முடியாது, அந்த சோப் மாலிகூல்ஸை என்னால பிரேக் பண்ண முடியாது. வேறஸ் இந்த ஹெட் பார்ட் வந்து வாட்டர் கூட அட்ராக்ட் ஆகும்போது, வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த டர்ட்டையும் கூடவே ஃபுல்லா அந்த டர்ட்டை சுத்தி இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அது அட்ராக்ட் ஆகும்போது அந்த டர்ட்டும் கூடவே சேர்ந்து என்னவாயிடும்னா வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆயிடும். ஸோ இப்படிதான் என்னவாகுதுன்னா டர்ட் மாலிகூல்ஸ், டர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆகுது ஃப்ரம் கிளாத்ஸ். கிளாத்ஸ்ல இருந்து டர்ட்ஸ்லாம் என்னவாகுது? இப்படிதான் ரிமூவ் ஆகுது. ஸோ திஸ் வாஸ் தி கிளென்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் soap. How actually soaps works. ஓகேவா? நவ் சில வாட்டர்ல வந்து சோப்ஸ் போடும்போது எனக்கு நுரைக்காது. சில வாட்டர்ல வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கிளாத்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து சோப்ஸ் போடும்போது அங்க நம்மளுக்கு ஃபோம் நல்லா வராதுன்றதுக்காக. ஏன் என்ன ஆகுது? ஆக்சுவலா நம்ம குளிக்கும் போதே சரி, சில வாட்டர்ல குளிக்கும் போது நிறைய ஃபோம் வராது. சோப்ஸ் போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலர் பிரெசிபிடேட்டா எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஏன்? சில தண்ணியில அந்த வாட்டரை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹாட் வாட்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இந்த ஹாட் வாட்டர்ல சோப்ஸ் will not work. ஹாட் வாட்டர்ல என்னவாகாதுன்னா சோப்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது. பிகாஸ் ஹாட் வாட்டர்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it contains, hot water contains calcium or
magnesium salt அங்க dissolve ஆயிருக்கும். calcium salt magnesium salt dissolve ஆயிருக்கும். So இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த calcium and magnesium salt அந்த soap molecules கூட போய் எனக்கு react ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப soap molecule கூட react ஆக ஆரம்பிக்கும் போது soap molecule என்ன C17H35COO இந்த சோடியம்க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிடும்னா கால்சியமோ மெக்னீசியமோ சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிடும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஹார்ட் வாட்டர் கூட சோப்ஸ் ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும்னா கால்சியமோ மெக்னீசியமோ போய் என்னவாயிடும் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம். திஸ் இஸ் இன்சொல்யூபிள் இன் வாட்டர். இந்த மாலிக்யூல் வந்து வாட்டர்ல சொல்யூபிள் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு என்னவாகாதுன்னா நம்மளுக்கு ஃபோம் வராது, நிறைய வாட்டர் அங்க தேவைப்படும். ஓகேவா? ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ scum. Scum is nothing but the insoluble precipitate. The white insoluble precipitate தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா foam. நுரைக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு மாதிரி white நம்மளுக்கு மாறும். கரெக்டா? So அந்த white மாறுறத தான் scum ன்னு சொல்றோம், which is nothing but the white insoluble precipitate ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ அப்ப நம்ம அங்க இருக்கும்போது ஹார்ட் வாட்டர் இருக்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் கிளாத்ஸ்லாம் வாஷ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we will be using the detergents. அப்ப detergents வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாதா அப்படின்னா ஆகாது. because detergents is the sodium, இங்க sodium or potassium salt of sulfonic acid. இங்க carboxylic acid பதிலா என்ன யூஸ் பண்றோம்னா sulfonic acid. sulfonic acidனா என்னது HSO3. this sulfonic acid will not react with hot water கூட react ஆகாது. so hot water கூட react ஆச்சுனாதான் which means calcium or magnesium கூட react ஆச்சுனாதான் என்னவாகும் இது ஃபார்ம் ஆகும், நம்மளுக்கு foam வராது. whereas இந்த sulfonic acid will not react with calcium or magnesium. calcium கூடயே magnesium கூடயே என்ன ஆகாதுன்னா react ஆகாது. so அப்ப அந்த பிளேஸ்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா detergents யூஸ் பண்ணலாம். so they might ask differentiate between soaps and detergents. soaps க்கும் detergents க்கும் differentiate பண்ண சொன்னா என்ன எழுதலாம்? first it is the salt of carboxylic acid. soaps இங்க என்னது sulfonic acid and soaps forms scum. scum hot water கூட react ஆகும் and it forms a scum ன்னு எழுதலாம். whereas detergents will not form a scum. so detergents can be preferred in hot water. so இதோட disadvantagesலாம் detergents என்ன பண்ணும்னா advantages நம்ம எழுதலாம். clear? நான் முடிச்சிட்டேன். நீங்க ஒன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல, முடிக்கணும் இல்ல. okay, with this portion over. okay, from next week you will be having test series, right? okay, any doubts carbon and this compound la doubt எதுவுமே இல்ல? இப்போ क्वेश्चन கேட்டா அப்படியே பட்டு பட்டுன்னு ஆன்சர் வரும். லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன நடக்கணுமா? அது லாஸ்ட் கிளாஸ் we have seen about chemical properties of organic compounds. 4 chemical properties பார்த்தோம் and ethanol ஓட 2 chemical properties பார்த்தோம். so எப்பயாச்சும் ஃப்ரீயா இருந்தா வாங்க. ஓகே, क्वेश्चंस பார்க்கலாமா? okay, so இது இன்னைக்கு நடந்தது தான். you can answer.
This was a 5-mark question. A compound A reacts with sodium metal to form compound B, evolves gas which burns with a pop-up sound. Compound A on treatment with alcohol C in the presence of acid forms a sweet smelling compound. D. On addition of NaOH to D gives back B and C. Identify A, B, C, D. Write the reactions involved. இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி டைரக்டா வாட் இஸ் esterification reaction, give the equation ன்னு வராது. It was the esterification reaction தான். Esterification one of the equation. So இப்படி தான் வரும். இந்த சாப்டர்ல இப்படி தான் வரும். Identify the substance தான் வரும். They will be giving you the reaction கொடுத்துடுவாங்க. அந்த reaction வச்சு நம்ம அது என்ன substance தான் find பண்ணணும். Substance கொடுத்துட்டு how it going to react in they will not be asking. So A என்ன? கண்டிப்பா நம்ம இத வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங் காம்பவுண்ட்னாலே அது என்னது? எஸ்டர். சோ எஸ்டர் D வந்து நமக்கு எஸ்டர்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமா? சோ எஸ்டர் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? ஆல்கஹாலும் ஆசிடும் ரியாக்ட் ஆகும்போது. இங்க ஆல்கஹால் C ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ C will be the alcohol. அப்ப B என்னவா இருக்கும்? Compound A on treatment with alcohol C. So C alcohol na A என்னவா இருக்கணும்? எதுவும் ரியாக்ட் ஆச்சுனா எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும். Acid. So A will be the carboxylic acid. So first என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்ணலாம். Now B. So first A வந்து carboxylic acid அது என்னது? Ethanoic acid. So carboxylic acid A, ethanoic acid reacts with sodium metal. Sodium metal கூட என்ன பண்ண போறோம்னா react பண்ண போறோம். So to form the compound B plus என்னது evolves a gas which burns a pop-up sound அது என்னது? Hydrogen gas அங்க evolve ஆகுது. So what was B? Na will be substituted here. எல்லா ethanoic acidலயும் நம்ம சோடியம் போட்டோம்னாலே நமக்கு அந்த Na போய் substitute ஆயிடும். So என்னது? CH3 COO Na. This was the first equation. First equation என்ன? A கூட ethanoic acid find பண்ணியாச்சு. ethanoic acid கூட sodium metal போடும்போது என்னவாகும் நமக்கு? இதோட ஃபார்முலா நேம் என்ன? sodium acetate or sodium ethanoate. So anything. So கண்டிப்பா ethanoic acid கூட sodium வந்துச்சுனாலே நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும். So B was sodium acetate, A was ethanoic acid. Next என்ன பண்றோம்? Compound A on treatment with alcohol C. So A ன்றது என்னது? Ethanoic acid. Alcohol கூட ட்ரீட் பண்ண போறோம். Which is CH3COH2OH. இதுதான் என்னது? C. என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு? வாட்டர் எலிமினேட் ஆயிட்டு CH3COO CH2CH3. So ester which இதோட நேம் என்ன? ethyl ethanoate or ethyl acetate. So first equation எழுதியாச்சு, second equation எழுதியாச்சு. Third, on addition of NaOH to D. D ன்றது என்னது? ester. Ester கூட NaOH add பண்ணோம்னா அது என்ன reaction? Saponification reaction. So CH3COO CH2CH3 கூட திரும்பியே என்ன பண்ண போறோம்னா NaOH add பண்ண போறோம். It gives back B and C. அப்படியே opposite ன்னு சொன்னோம். So என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு? ethanol plus CH3COO Na. Bயும் Cயும் நமக்கு கிடைக்குது. புரியுதா? There are 3 equations involved here. 3 reactions கொடுத்திருக்காங்க. Reactions involve எழுத சொன்னாங்கன்னா you have to write the equations. Or else வெறும் A, B, C, Dயும் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். ஓகேவா? Next.
இந்த question மட்டும் solve பண்ணு. Write the chemical equation to represent the preparation of ethane from ethanol. Think பண்ணு. Ethane from ethanol. So online Vaishnavi, Darshini, Preetam and Kritigeshwar absent. Completed ah? முடிச்சிங்களா? யாராச்சும் ஒருத்தராச்சும் முடிச்சிங்களா? Okay. So write the chemical equation to represent the preparation of ethane from ethanol. So ethanol இருந்து நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தெரியும் கரெக்டா? ஸோ என்னென்ன ஈக்குவேஷன் நம்ம படிச்சோம்? ethanol plus sodium metal. So ethanol in presence of corn sulfuric acid. So sodium metal போட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சோடியம் ஈத்தாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது நமக்கு வேணும். whereas ethanolல corn sulfuric acid ட்ரை பண்ணு. So ethanolல corn sulfuric acid போட்டோம்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஈத்தீன் ஃபார்ம் ஆகும். ஈத்தீன்னா என்னது? CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 கரெக்டா? பிளஸ் வாட்டர் வந்து எனக்கு எலிமினேட் ஆகும். பட் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? நம்மளுக்கு ஈத்தேன் கேட்டிருக்காங்க, ஈத்தீன் கேட்கல. அப்ப ஈத்தேனை நம்ம என்னவா மாட்டணும்? ஈத்தேனா மாட்டணும். அது என்ன ரியாக்ஷன்? இது என்னது? டபுள் பாண்ட் which is the unsaturated. unsaturated saturated மாற்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னது? addition reaction. so addition reactionல என்ன நடக்குவாங்க? unsaturated will form saturated. double bond triple bond இருந்துச்சுன்னா அங்க single bond மாறும். அப்ப நம்ம இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா CH2 double bond CH2 addition reaction na enadu? We are going to add the hydrogen in presence of nickel catalyst. இப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? நமக்கு hydrogen will be added to each carbon and form ethane. So single reaction இல்ல, இது ரெண்டு ஸ்டெப்ல எனக்கு நடக்கும். சிங்கிளா நடக்க சான்சஸ் இல்ல. So first ethanol
ஈட்டினா கன்வெர்ட் பண்றோம். ஈட்டினா அடிஷன் ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்றோம்னா ஈட்டேனா கன்வெர்ட் பண்றோம். புரியுதா? ஸோ இப்படிதான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட்.